हुकूमती पॉलिसीज़ के फेलियर का मामला है, ये गवर्नेंस का मामला है और ये करप्शन का भी मामला है, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ चुकी है, तो जिसका मतलब है कि आम आवाम समझती है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। देखिए, जो इश्यूज हैं वो बड़े सवेर हैं, संगीन हैं और संगीन होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मईशत जो है पाकिस्तान की वो एक दलदल में फंस गई है और सबसे पहला जो चैलेंज है इस साल का वो डॉलर का चैलेंज है। देखें, अगर डॉलर ये लोग नहीं कंट्रोल करेंगे, जो इनकी पॉलिसीज हैं कि डॉलर फ्री फ्लोटिंग है, मार्केट डिसाइड करेगी कि डॉलर क्या कहाँ जाता है। एक तरफ हुकूमत का ये बयान है, दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि 5.7 अरब डॉलर जो है ये हुकूमत पीटीआई पिछले 3 सालों में फूंक चुकी है इस डॉलर को कंट्रोल करने में, लेकिन फेल हुई। और दूसरी तरफ ये इसाकदार को ये इल्ज़ाम देती थी जिसने इस डॉलर को कंट्रोल किया। तो एक ये इशू है और दूसरी तरफ ये हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान के अब जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान की 73 साल तारीख के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। तो यहाँ जब आपके पास रिजर्व्स हैं, वहाँ दूसरी तरफ आपसे डॉलर नहीं काबू पाया जा रहा। फिर आपने कहा, आपने एक जो है जश्न मनाया, पूरी अवाम को बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया। अब हमने हर हालात जो पिछली जो नालायकियां थी हमने कवर कर ली। आज आपसे जो है वो ट्रेड डेफिसिट नहीं संभाला जाला। सिर्फ जुलाई अगस्त का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 7.5 अरब था। हुआ क्या है, देखें, हुकूमत की कोई पॉलिसी है ही नहीं। हुकूमत को खुद नहीं पता वो क्या करिए। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने 610 अरब रुपया इकट्ठा करना है पेट्रोलियम लेवी के तहत, और हमने वो इकट्ठा, और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और फिर कहती है कि जी ये इंटरनेशनल है। तो आप एक तरफ खुद हदफ रख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का और दूसरी तरफ जो है आप इसको इल्ज़ाम किसी और चीज़ पे दे रहे हैं। फिर देखें, मैं ये मान लेता नदीम साहब की बात कि जी ये कोरोना है और दुनिया भर में ये एक इंटरनेशनल मामला है, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन के फिगर्स देखते हैं तो वहाँ आपको नज़र आता है कि पिछले साल इंडिया में 5.25% जो थी वो महंगाई थी, आपकी 9% महंगाई थी। बांग्लादेश में 5 से 5.5 के दरमियान में महंगाई थी। श्रीलंका में 3.9% महंगाई थी। तो भाई क्या कोरोना उधर नहीं आया? क्या वहाँ इसका, आप तो कहते थे इंडिया ने तबाह कर दिया, कोरोना से तबाह हो गया इंडिया की मईशत, लेकिन वहाँ जो है महंगाई इस तर्ज से नहीं बढ़ी जिस तर्ज से ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत को अभी तक ग्रिप हासिल नहीं कर सकी। और वजह क्या है? एफबीआर के कितने चेयरमैन चेंज हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर आपका चौथा अभी लगा हुआ है और उसका भी नहीं पता कि वो अपनी मुद्दत अगली वो सेनेट में आएगा तो वो कंटिन्यू करेगा या फिर तब्दीली आ जाएगी। जब आप टेन्योर ही नहीं देंगे, आपकी टीम ही नहीं बनी, ना फाइनेंस की बनी ना एफबीआर की बनी, तो आपने कौन सी रिफॉर्म्स लानी थी एफबीआर में? आपने कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाना था? देखें, एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, इसी से हुकूमतें चलती हैं। मैं राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर क्यों चोर ਹੁੰਦਾ ਸੀ? देखें, ये तो सवाल बिल्कुल बनता है हुकूमत तो कि जदों चीनी महंगी होएगी, जदों बिजली महंगी होएगी, ਇਹਦਾ मतलब है हुक्मरान चोर आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਐਨਜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ਐਲਐਨਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਨਪੁੱਟਸ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ੌਕਤ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੌਖਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ 122 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮੋੜਦੇ ਤੇ 95 ਤੋਂ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ 95 ਤੋਂ 122 ਅਰਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੈਬ ਨਿਆਜ਼ੀ ਗੱਟ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪਾਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟਿਸਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਨੈਬ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਸਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਬ ਦੇ ਲਾਅ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਬ ਦਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਬ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਬਲਾਈਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਬ ਨਿਆਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੀਕਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ